Hello everyone, welcome back to a new video. Today we'll be discussing the work A Small Place by Jamaica Kincaid. So Jamaica Kincaid is the author as well as narrative voice of the work A Small Place, where she asks the readers to imagine themselves as a tourist landing in Antigua for vacation. Antigua is one of the Caribbean islands which was a British colony for a very long time. And now she says that even after independence, Antigua still faces that colonial influence, and the government at present is just another version of the British Empire, which is as corrupted and misguiding the natives, just like during the colonial times. And she says that the tourist who takes a taxi to the hotel passes by the crumbling buildings like the Colonial Library, which was destroyed in an earthquake over a decade ago. Having rhetorically delivered the tourists to their rooms, Kincaid ruminates on how tourists. She describes them as people privileged enough to escape their mundane lives and temporarily enjoy another place without having to experience its troubles, become example of human ugliness. Transitioning into the first person, Kincaid described growing in Antigua while it was still a British colony. The streets were named after British naval officers and British law governed daily life. Institutions like the Barclay Bank were created with wealth that its founders had generated long ago by exploiting enslaved people, and places like the exclusive Mill Reef Club resort functioned almost as colonies within the colony, allowing white North Americans and Europeans to enjoy the island while avoiding contact with the native, that is to say, black Antiguans. Native Antiguans faced overt racism while being made to honor the legacy of their colonizers and former enslavers. If the descendants of former enslaved and colonized people seem to tolerate corruption and abuse, Kincaid claims it because they learned from their oppressors to steal, cheat, and repress disdain. This leads Kincaid to ask whether Antigua was better off under colonial rule than as an independent nation. And she gives a list of examples of the corruption and disarray, including crumbling library, poor quality of education system, corruption among the government officers, outsized influence in government affairs by wealthy foreigners, and society-wide groveling tourists. This is because in a small place like Antigua, people are prone to lose their perspective on history. Modern Antiguans talk about slavery as a dead institution, yet subjugate themselves as workers in the tourism industry. And a history of oppression has rendered them passive in the face of governmental corruption. They may complain about the state of things, but lack the will to demand change from corrupt, self-interested leaders like Vere Cornwallis Bird. Kincaid closes her essay on the small place of Antigua with the exploration of its almost impossible, jewel-like beauty. Its permanence and isolation have frozen it in place and imprisoned its inhabitants in a status from which they struggle to emerge. സോ ഇതിൽ കിൻകേഡ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആൻറ്റിഗ്വ എന്നുള്ളത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ആയിരുന്ന ഐലൻഡാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വലിയതായിട്ടൊരു മാറ്റം അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ്, ഒരുപാടധികം ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല ഇവിടെ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു എമ്പതി ഒരു ടൂറിസ്റ്റിലും കിൻകേഡിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല കിൻകേഡ് ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സ്വന്തം ലൈഫിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ആ ഒരു സമയം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു അത്രയും പ്രിവിലേജ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിട്ടാണ് കിൻകേഡ് ടൂറിസ്റ്റുകളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു പ്രിവിലേജ് കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഹ്യൂമൻ അഗ്ലിനെസ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. അതായത് അവർ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു കോളനൈസേഷനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നില്ല, പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല. ഒരു രീതിയിൽ അവിടുത്തെ നേറ്റീവ്സായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനോ അവരായിട്ട് ഒരു എംപത്തൈസ് ചെയ്യാനോ ഒരു ടൂറിസ്റ്റിനും താല്പര്യമില്ല. ഫോർ ദം ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഫോർ സൈറ്റ് സീയിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പിന്നീട്
കിൻകേഡ് ആ ഒരു ആൻറ്റിഗ്വയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അത് ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ആയിരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവിടെ സംഭവിച്ചിരുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എല്ലാ സ്ഥലത്തെയും പോലെ തന്നെ കോളനൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവിടെ ആ ഒരു നേറ്റീവ് ലാൻഡിലെത്തുന്നു, അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൈയടക്കുന്നു, അവിടെ അവരുടെ പേരിലുള്ള പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ബിൽഡിങ്സും ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റുകളെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ് നേവൽ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ പേരിലാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ എല്ലാവരും, അവിടെ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ട നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ലോ ആയിരുന്നു. കാരണം അവരായിരുന്നു കോളനൈസേഴ്സ്, അവരായിരുന്നു റൂളേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്ന കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ബാർക്ലേ ബാങ്ക്. അതും ഈ ഒരു വൈറ്റ് പൈട്രൻസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. അവരുടെയും ഗോളെന്ന് പറയുന്നത് നേറ്റീവ്സിനെ എൻസ്ലേവ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മിൽ റീഫ് ക്ലബ് എന്നൊരു റിസോർട്ടുണ്ട്. അതും ഇപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും അത് ഇപ്പോഴും ഒരു വൈറ്റ് സുപ്രീമസി നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. കാരണം അവിടെ നോർത്ത് അമേരിക്കൻസും യൂറോപ്യൻസും ആണ് കൂടുതലും ആ ഒരു റിസോർട്ടിൽ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ മെയിൻ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേറ്റീവ്സായിട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക. നേറ്റീവ്സായിട്ട് സമ്പർക്കം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു റിസോർട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതും വൈറ്റ് ടൂറിസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു റേസിസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൊളോണിയൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇപ്പോഴും ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയിട്ട് പോലും ഈ ഒരു ആൻറ്റിഗ്വയിൽ അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കിൻകേഡ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല കിൻകേഡ് പറയുന്നത് ആൻറ്റിഗ്വയിൽ ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ ഒരു കറപ്ഷനും അബ്യൂസും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം കാരണം ഈ ഒരു കോളനൈസേഷൻ തന്നെയാണ്. കാരണം കോളനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ്, ഒരുപാടധികം വയലൻസ്, ഒരുപാടധികം ബ്ലഡ് ഷെഡ്, കറപ്ഷൻ ആൻഡ് അബ്യൂസ്, റേസിസം, സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ്, ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കോളോണിയലിസത്തിൻ്റെ സമയത്ത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ട് പഠിക്കുന്ന നേറ്റീവ്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ പെരുമാറുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻറ്റിഗ്വൻസ് കറപ്റ്റഡ് ആണ്, അബ്യൂസീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് കുറേയൊക്കെ യൂറോപ്യൻ ഐഡിയോളജി കാരണം തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഓഥർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ കിൻകേഡിന് ശരിക്കും മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യം, ആൻറ്റിഗ്വ ശരിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ആയ സമയത്തായിരുന്നോ ബെറ്റർ, അതോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നേഷൻ ആയ സമയത്താണോ ബെറ്റർ എന്നാണ് കിൻകേഡിനൊരു ഡൗട്ട്. കാരണം രണ്ട് സ്ഥിതിയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ്. ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം അവർ ഒട്ടും തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടില്ല. ഇൻഫാക്റ്റ് ഒരുപാടധികം കറപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കോളനൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ലൈബ്രറി ഇപ്പോൾ ആരും തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല, ആരും തന്നെ നോക്കി നടത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വളരെ പുവർ ക്വാളിറ്റിയാണ്. കാരണം കോളനൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കിൻകേഡ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ഒരു സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെയധികം ലോ ക്വാളിറ്റിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാടധികം അഴിമതി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും സർക്കാരിൻ്റെ മേലൊരു സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നത് അവിടുത്തെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫാമിലീസും കൂടുതലും ഈ ഒരു യൂറോപ്യൻസ് തന്നെയാണ്. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലും എല്ലാ രീതിയിലും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് കേസ് സിനാരിയോവും ഏകദേശം കൊളോണിയൽ ടൈംസിൻ്റെ പോലെ തന്നെ കറപ്ഷൻ നിറഞ്ഞതാണെന്നാണ് കിൻകേഡ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ലീഡറിൻ്റെ പേരും പറയുന്നത്, വെറേ കോൺവാലി ബേർഡ്. അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ ഒട്ടും തന്നെ ഈ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ മാറ്റം വരാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോറിനേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്ന കുറേ ലീഡേഴ്സാണ് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു പുരോഗമനവും അവർക്കവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അവസാനം കിൻകേഡ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ആൻറ്റിഗ്വയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിയെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതേസമയം അതെങ്ങനെയാണ് ടൂറിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ നേറ്റീവ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിപ്പോൾ ഒരു പ്രിസണായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് പുറത്ത് പോകാനും പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷെ അകത്ത് ജീവിക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊരു പ്രിസണായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്മോൾ പ്ലേസ് ആണ് ആൻറ്റിഗ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ ഒരു എസ്സേ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കാണുന്ന മെയിൻ തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലേവറി, കൊളോണിയലിസം ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. അത് നമ്മൾ ആൻറ്റിഗ്വയുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇത് കൂടുതലും കാണുന്നത്. എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ കോളനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി
നമ്മൾ ഏതൊരു ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിയാലും കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നേറ്റീവ്സിനെ എത്രമാത്രം ഒപ്രസ് ചെയ്തിരുന്നു, മാർജിനലൈസ് ചെയ്തിരുന്നു, അവരെ സ്ലേവ്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത്. മാത്രമല്ല എത്രമാത്രം യൂറോപ്യൻ ഐഡിയോളജി അവിടെ ചെലുത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നൊരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ്സ് സുപ്പീരിയർ ആണ്, അവരാണ് കൾച്ചേർഡ്, അവരാണ് സിവിലൈസ്, അവരാണ് ലിറ്ററേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യവും. നേറ്റീവ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇലിറ്ററേറ്റ് ആണ്, സാവേജ് ആണ്, ബാർബറിക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേറ്റീവ്സിനെ സിവിലൈസ് ആക്കേണ്ട ചുമതല വൈറ്റ്സിനാണ് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് പോപ്പുലർ ആയിരുന്ന യൂറോപ്യൻ ഐഡിയോളജി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്നതാണ് സ്ലേവറി. അത് മാത്രമല്ല ബാക്കി കൊളോണിയൽ എഫക്റ്റ് എല്ലാം, എല്ലാ കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിയാലും, ഇൻഫാക്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് ആണ്. മാത്രമല്ല അവിടെ പ്രിവലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേസിസവും വൈറ്റ് സുപ്രീമസിയും കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. എത്രമാത്രം കൊളോണിയൽ ടൈംസിലും നിലനിന്നിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഫോറിനേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട്. ആ ഒരു റേസിസം ഇപ്പോഴും അവിടെ പ്രിവലൻ്റ് ആണ്. വൈറ്റ് സുപ്രീമസി, മിൽ റീഫ്സ് ക്ലബ്ബ് പോലത്തുള്ള റിസോർട്ട് വഴി ഇപ്പോഴും വൈറ്റ് സുപ്രീമസി അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ടൂറിസം ആൻഡ് എമ്പത്തി, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നും തന്നെ ഒരു എമ്പത്തറ്റിക് ആയിട്ടല്ല വരുന്നത്. അവർ കൂടുതലും ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൽ പോകുന്നു, നേറ്റീവ്സിൽ നിന്ന് കഴിവതും ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു. അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി മനസ്സിലാക്കാനോ അവരുടെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ മനസ്സിലാക്കാനോ അവരുടെ കൂടെ എമ്പത്തൈസ് ചെയ്യാനോ ആരും തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ലോക്കൽ ഗ്ലോബൽ എന്നൊരു ഡിവിഷൻ അവിടെ വരുന്നത്. കാരണം നേറ്റീവ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോഴും ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് അവരുടെ മനസ്സിലുമുണ്ട്. ആൻഡ് നേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒരു ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അവിടുത്തെ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിൻകേഡ് പറയുന്നത്. ഹൗ ദി ലീഡേഴ്സ് ആർ വെരി മച്ച് കറപ്റ്റഡ്, ദേ ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദി ഫോറിൻ ലീഡേഴ്സ്, ആൻഡ് ഹൗ ദേ സ്റ്റിൽ ആർ living in that slave mindset because there is still racism and white supremacy that is prevalent even after so many years of independence. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നേറ്റീവ്സ് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ടൂറിസ്റ്റുകളും അതുവഴിയുള്ളൊരു യൂറോപ്യൻ ജനതയുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്താണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ, ലോക്കൽ വേഴ്സസ് ഗ്ലോബൽ എന്നൊരു ഡിവിഷനും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോഴും അത് പ്രിവലൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം. അതുവഴി വരുന്ന ആ ഒരു കറപ്ഷൻ, എങ്ങനെയാണോ കൊളോണിയൽ ടൈംസിൽ ഒരു കറപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കറപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ ഇടയിലും ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല കിൻകേഡ് പറയുന്നത് ഇവരിപ്പോൾ അബ്യൂസീവ് ആണ്, ടോക്സിക് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം യൂറോപ്യൻസ് തന്നെയാണ്. അവർ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ പെരുമാറിയത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇവിടത്തെ നേറ്റീവ്സും കണ്ടുപഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും യൂറോപ്യൻസ് തന്നെ ഹിപ്പോക്രിറ്റിക്കൽ ആവുകയാണ്. അവരെന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടോക്സിക് ബിഹേവിയർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതും അതിനുശേഷം ഇവർ തന്നെയാണ് ഇത് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുത്തെ നേറ്റീവ്സ് അത്രമാത്രം അബ്യൂസീവ് ആണെന്ന് യൂറോപ്യൻസ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഷോസ് ദി ഹിപ്പോക്രിറ്റിക്കൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി യൂറോപ്യൻസ് ഓർ ദി കോളനൈസേഴ്സ്. സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് ആൻറ്റിഗ്വ, ഇവിടുത്തെ സ്മോൾ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് ആൻറ്റിഗ്വ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടൂറിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വെറും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ നേറ്റീവ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു പ്രിസണായി മാറി. കാരണം ഇവിടുത്തെ കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് കാരണം അവർക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം പുറത്തു പോകാനുള്ളൊരു ഒരു ഫ്രീഡമും അവർക്കില്ല. കാരണം ഗ്ലോബൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വഴി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ ദേ ആർ ഇൻ എ വേ ട്രാപ്ഡ്. മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടീഷ് കോളനൈസേഷൻ ലോകത്തുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ പല രാജ്യങ്ങളും ഒരു സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഇൻഡിപെൻഡൻസിനപ്പുറവും ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് ആൻറ്റിഗ്വ എടുക്കാമെന്നും നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ ദി ലൈബ്രറി, അത് അഗെയിൻ കൊളോണിയൽ ടൈംസിൽ ഒരുപാടധികം ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് കുറേ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ലൈബ്രറീസ് പോലത്തുള്ള പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രീറ്റ്സ്, റോഡ്സ് ആൻഡ് മെനി മോർ തിങ്സ്. അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവാണ് ഇവിടുത്തെ ലൈബ്രറി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം ആ ഒരു ഗവൺമെൻറ് അത് ഒട്ടും തന്നെ അത് നോക്കി നടത്തുന്നില്ല, നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ്. മിൽസ് റീഫ് ക്ലബ്ബ് അത് ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു കണ്ടീഷന് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് അതിൽ മാറ്റം വരുത്തണം. എങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നത്, അങ്ങനത്തെ രീതിയിലല്ല, അവരുടെ പ്രിഫറൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അത് മാറ്റി മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തണം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിൽ മിൽസ് റീഫ് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദെൻ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഷോസ് ദെയർ ഓൺ സെൽഫിഷ്നെസ് ഇൻ വാണ്ടിങ് ടു മോഡിഫൈ സംതിങ്, an institution, a public institution like a library. അഗെയിൻ മിൽ റീഫ് ക്ലബ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വൈറ്റ് സുപ്രീമസിയും റേസിസവും അവിടെ പ്രിവലൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ടുള്ളൊരു സിമ്പലാണ് മിൽ റീഫ് ക്ലബ്. ഇപ്പോഴും ആ ഒരു യൂറോപ്യൻസിനെ മാത്രം ആ ഒരു റിസോർട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നു, നേറ്റീവ്സിനെ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. അതിലൂടെ ആ ഒരു റേഷ്യൽ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ്, ആ ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തുന്നതിന് മിൽ റീഫ് ക്ലബ് ഒരു വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംബൽ ഓഫ് the stereotypical mindset and the white supremacy that is still relevant in a place like Antigua. So this is the short analysis of the work A Small Place. I hope this was useful. If you have anything more to add, you can do so in the comment section. I'll see you in the next video. Thank you.